देखो ਧੋਬੀਆਣਾ एक ऐसी जगह है जिथे मावां दे दिलों दे विच बहुत वड्डा दुख है। और अज तो मैं दादी नूं मिलिया अपने पोते खातर किस तरह अश्रू बह रहे सी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई मावां ने, कई नानियां, कई दादियां ने जिन्हां ने चिट्टे दे नाल अपने घर दे जी गवा लए। मैं इस खातर आया कि भाई अगे नूं ये तीन सरकारां दा मसला है। तीन सरकारां, बादल सरकार, फिर कांग्रेस वाली सरकार ते तीजा ते अज भी नाग वांग फन चक्या। ये कोई किसी नूं निंदा कर नहीं आया, कोई ये कहन नहीं आया भी फलाने का कसूर है, ढमकाने का कसूर। असी सारे मोढियां दे उत्ते भार चक्कीए। जब तक नहीं चकांगे, अवेयरनैस ड्राइव नहीं होएगी, लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि भाई जिस तरह डायबिटीज़ एक बीमारी है, उस तरह एडिक्शन भी एक बीमारी है जिहड़ी ठीक हो सकती है। घरां दे विच लोग बच्चों नाल बदसलूकी भी करते, उन्हां नूं इन्ना गुस्सा आउंदा भी मेरा पुत्तर ये ड्रग खाण लग गया। ये हुण अज घर घर दी आवाज़ है, समझदे हो। वो गुस्से च पेश आउंदे, उन्हां नूं ये समझ ही है नहीं कि भाई अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट गोली खांदे खांदे उहदी शुगर 300 हो गई तो फिर वो दवाई तो नहीं छड्ड दिंदा। इहदे च तुसीं किन्नी वार गिरोगे, किन्नी वार उठोगे, लेकिन परसीवेयर करन दी लोड़ है, लगातार प्रयास करन दी लोड़ है। और उस बच्चे नूं ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ और बिल्कुल ਇਹਦਾ इलाज है। देखो मैं सब तो पहली चीज़ ਜਿਹੜੀ इस मसले ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ पता नहीं ਤੁਸੀਂ इलाज ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। जिस तरह पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ मतगणना ਹੁੰਦੀ है जी, ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, घर घर जाके लोग पता करते हैं ना। जिस तरह गुरबत हटाउण ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ हर 10 साल बाद जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ गरीब का पता नहीं तुसी गरीबी नहीं ना हटा सकते। इस तरह जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ एडिक्शन का पता नहीं कि कौन कर रहा है, ਉਹਦਾ डेटाबेस नहीं, तुसी इलाज किस तरह कर सकते। पहली गल इस गल दे विच मैं ये कहूँगा कि 2 सर्वे करवाए सी, एक ICMR ते एक ICMR दा और दूसरा एम्स दा, जिहड़ा पंजाब सरकार दे जिहड़े सर्वे ने, उन्हां सर्वेज दा ये कहना है कि 0.9% मतलब 1% तो घट लोग नशा करते हैं। और जिहड़े आके दवाई लैके जाते हैं साडे तो बुप्रेनोर्फिन, जिहड़ी असली लीगल दवाई सरकार वालों दी जाती है, बुप्रेनोर्फिन, वो 0.9% है। ICMR कहता 1% है। लेकिन जिहड़ा सरकार दा आपदा डाटा है, तुसीं देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कहता भी 7 लाख इहो जिहे बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ओपीएड ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 400 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 200-400 ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ट्रेमाडोल ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, पेन किलर्स ना करते हैं, दूसरी दवाई ना करते हैं, ਉਹਦਾ कोई रिकॉर्ड ही है नहीं। वो भी इन्नी है। जे तुसीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी लाओगे तो टोटल करीब 10% आबादी, समझते हो। और ये 60 तो 70% ये प्रूवन है नौजवान है। कोई 24 का है, कोई 25 का है, कोई 22 का है, कोई 23 का है, 17 का सी बच्चा। आ जड़ा बच्चा अक्षदीप इत्थों गया, 17 का आकाशदीप, पिछे मैं मजीठे गया सी, वो 24 का सी। उदों पहला मैं तरन गया सीगा, वो कबड्डी का प्लेयर सी। वो स्टेरॉइड लांदे उन्होंने फिर बाहरली होर चीज़ चाहिए है, यह जी वो भी कोई 24-25 का सीगा। समझो मेरी गल। ये 60-70% वो लोग ने जड़े कि नौजवान पीढ़ी चो ने। और अगर तुसी सब तो बड़ा खदशा ये है कि साडी नस्ल कुशी हो रही है। देखो खुदकुशियां की गल चलती है, वड्डी गल है, लेकिन ये नस्ल कुशी हो रही है साडी। और नस्ल कुशी जिहड़ी है ना, कोई ये बहुत वड्डा मुद्दा है कि जदों नौजवान छड्ड के जाई जाण, माँ बाप ये सोचण भी इत्थों बाहर भेज दीए ते नशे तो बाजू,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਓਪੀਐਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12-13% ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਇਟ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੈਜਰਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਫੱਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਪਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। 80% ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਸੀਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਤੇ? ਭਾਈ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਗਮਗੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨਾ ਹਟ ਜਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਪਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਸੌਖੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ
ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਰੀਬ 24 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਨੋਲੋਕਸੋਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਲੋਕਸੋਨ ਲਾ ਦਿਓ, 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲਟਿਆ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਨੋਲੋਕਸੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਲੋਕਸੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਰਿਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਮਕਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ ਔਰ 5-5, 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-2, 3-3 ਬੰਦੇ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨੋਲੋਕਸੋਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਦੇਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋਲੋਕਸਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਵਿਗੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਆਰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਭੇਜੋ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੋਲੋਕਸਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ 20-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਭੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 80% ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਿਗਮਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਡਿਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਅਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇੰਸਟੈਂਸ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਬਿਟੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ। ਸਮਝੋ, ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਗੂ ਹੈ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਕਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਸੀਵੇਅਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਸਿਸਟ ਵਿਦ ਇਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੈਪਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਗਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਲੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਐਸਟੀਐਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਟੁੱਟੂ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਟੁੱਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਟੁੱਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਲਾਅ ਮਸਟ ਬੀ ਫੀਅਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੈਬੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੜੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। 5/6 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਨ ਵਾਂਗ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 500 ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 200 ਦੇ 500 ਦੇ 700 ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਲੌਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਐਦਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਓਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਢਮਕਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲਣਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ, ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧਵਾ ਆ ਗਿਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਓਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕੇਬਲ ਦੇ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਰੋੜ 'ਚ ਚੁਕਾਤੀ ਤੇ ਐ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75-25 ਹੁਣ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ, 50-50 ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਵਰਸਡ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀਆਂ ਬਈ? ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50-50 ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਐਂ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਨਾ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। लेकिन संबंध बनाने 50 साल ਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। It pains me
ਹੀ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।